Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram. Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Prabhu Ji Mataji. Hare Krishna Prabhuji Mataji. நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணாமா. மாதாஜி நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணாமா. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். நம்ம இதோட பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ஸ்ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मोगं करोति वाचालं पंगुं लगयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगल्ये. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्. शृण्वतां स्वगतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः
हर्तन्तः सोहै अभद्राणि विदुनोति सुहृच्छताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा அன்பான devotees. எல்லாருக்கும் காலை ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு படிக்க போற ஸ்லோகம் வந்து 1.728 படிக்க போறோம். ஓகே, நம்ம இந்த 7th சாப்டர்ல மொத்தமா என்ன படிக்கிறோங்கிறது உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? மொத்தம் ஒரே ஒரு லைன்ல சொல்ல முடியுமா? துரோணாச்சாரியனுடைய மகன் வந்து திரௌபதியினுடைய 5 குழந்தைகளையும் தலையை இது பண்ணி இது பண்றாங்க. உடனே அர்ஜுனன் வந்து சூளுரைக்கிறாரு, நான் எப்படியும் அவனை கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்து உன்னுடைய அதை வந்து ஒரு ஓத்து மாதிரி இது பண்றாங்க. அதனால அவனை தொடர்ந்துட்டு போறாரு. போகும்பொழுது அவரு வந்து அவன் வந்து பிரம்மாஸ்திரத்தை அப்போ பயங்கரமான ஒரு புகை வருது. அப்ப அர்ஜுனனுக்கு ஒரு இது ஒரு பேட் இது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணாட்ட போய் ப்ரே பண்றாரு, நீதான் என்னை இப்ப காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி. அதோட இதாயிடுச்சு. ஓகேம்மா, இதுதான் இந்த சாப்டருடைய ஆக்சுவலா சாராம்சம். அசுத்தாமனுடைய கொடூர செயலை நம்ம பார்த்து பாண்டவர் அவளையெல்லாம் அந்த குழந்தைகளெல்லாம் இருந்துட்டானே. இப்போ அதுக்கு அர்ஜுனன் கோச்சிட்டு கோபப்பட்டு பண்ணா அதுக்கு கிருஷ்ணனோட வழிகாட்டுறதால இதுக்கு ஒரு நடக்கிறது. என்ன கடைசியில முடிவு என்ன கிடைக்கிறது? பாண்டவர்கள் அவ குழந்தைகளை எல்லாம் கொண்டு போய் இறுதி சடங்குகளை பண்ணிவிடுறா. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் வழிகாட்டுறதால் நீதி நிலைநாட்டுது. இந்த மொத்தமா இந்த சாப்டர்ல 7th சாப்டருக்கு என்ன கடைசியில அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணரால நீதி கிடைக்கிறது. கரெக்டா? அவரோட வழிகாட்டுதல் இம்பார்ட்டன்ட் இருந்தது. அதுதான் கன்க்ளூஷன். இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர்ல சூத மகாரிஷி மகர்ஷி சுக பகவான் வியாச முனிவருக்கு உபதேசிப்பது போல் அனைத்து விதமான அவதாரங்களும் வடிவங்களும் அனைத்தையும் கிருஷ்ணரே தோற்றுவித்து அவரே மேலும் அதன் ஆதாரமாக இருப்பவர் என்று கூறப்படுகிறது. ஓகே, கிருஷ்ணர் எல்லா ஜகத்திற்கும் காரணமான முடிவற்ற ஈஸ்வரர். அனைத்து அவதாரங்கள் ஜீவாத்மாவின் சூஷ்ம ஸ்தூல உடல்கள் எல்லாமே அவரது சக்தியிலிருந்தே வெளிப்படுகின்றன. ஓகே, இந்த இதுல வந்து பரமாத்மாவை எதுல பார்த்தாலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார் என்று இந்த ஸ்லோகம் பொருள் விளக்குகிறது. இந்த படிக்க போற ஸ்லோகம் இதன் தத்துவம் என்னவென்றால், மனிதர்கள் சில சிறிய வடிவங்களிலும் சில கால அவதாரங்களிலும் கடவுளை காண்பார்களே ஆனாலும் உண்மையில் அனைத்து வடிவங்களுக்கும் மூலமான காரணம் யாருன்னா கிருஷ்ணர். அதை தெரிஞ்சு அவரை முழுமையாக நம்ம உபாசிக்க வேண்டும் என்ற திட்டமான முடிவை இந்த ஸ்லோகம் சொல்றது. ஓகே, முதல்ல இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறேன் ஒரு வாட்டி. ஏதாவது ஒரு மாதாஜி ஒரு பிரிஞ்சு படிக்கும். நாஹி அஸ்யன் யதமம் கிஞ்சித் அஸ்ரம் பிரத்யவகர்ஷனம் ஜஹி அஸ்ர தேஜ உன்னதம் அஸ்ர யோகி அஸ்ர தேஜசாம். எஸ் மாதாஜி, யாராவது படிங்க. அஸ்ரம் பிரத்யவகர்ஷனம் ஜஹி அஸ்ர தேஜ உன்னதம் அஸ்ர யோகி அஸ்ர தேஜசா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஏதாவது படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாஹி அஸ்திரன் யதமம் கிஞ்சித் அஸ்திரம் பிரத்யவகர்ஷனம் ஜஹி அஸ்ர தேஜ உன்னதம் அஸ்ர யோகி அஸ்ர தேஜசா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது மாதாஜி ஏதாவது ராகம் போட்டு படிக்கணுமா? இதை படிக்கணும்னா படிங்க, தெரிஞ்சதுன்னா. நான் படிக்கட்டுமா? படிங்கம்மா.
இது 28 இல்லம்மா இதுமா 28 ஸ்லோகம் 27 28 28 மாதிரி ஸ்லோகத்தை யாருக்காவது ராகத்துல படிக்கணும்னா படிங்க ஒருத்தர். அதாவது 393 பக்கம் 27 கேட்டேன். பரமபுருஷ பகவான் கூறினார். மாதாஜி இந்த ஸ்லோகத்தை யாராவது ராகம் போட்டு படிங்க. யாருக்காவது ராகத்தோட பாட தெரிஞ்சா பாடுங்க. இன்னைக்கு ஒண்ணுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. நஹி அஸ்யான் யதமம் கிஞ்சித் அஸ்திரம் பிரத்யவகர்ஷணம் ஜஹி அஸ்திர தேஜ உன்னதம் அஸ்திர யோகி அஸ்திர தேஜசா. நகி அஸ்யான் யதமம் கிஞ்சித் அஸ்திரம் பிரத்யவர்கணம் வர்கர்ஷனம் ஜஹி அஸ்திர தேஜ உன்னதம் அஸ்திரஜ்ஞோ ஹி அஸ்திர தேஜசா. யாராவது ஒருத்தர் மொழிபெயர்ப்பு படிங்க, ஒருத்தர் பொருள் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கட்டுங்களா? படிமா. ஓ அர்ஜுனா, இந்த ஆயுதத்தை மற்றொரு பிரம்மாஸ்திரத்தால் மட்டுமே செயலிழக்க செய்ய முடியும். போர்க்கலையில் நீ சாமர்த்தியம் உள்ளவன் என்பதால் உன்னுடைய சொந்த ஆயுதத்தின் சக்தியால் இந்த ஆயுதத்தின் பேரொளியை அடக்கிவிடு. அணுகுண்டுகளின் விளைவுகளை ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறீங்களா? அணுகுண்டுகளின் விளைவுகளை அடக்குவதற்கு எதிர் ஆயுதம் இல்லை, ஆனால் சூட்சுமமான விஞ்ஞானத்தினால். மாதாஜி அது கொஞ்சம் கிளியரா எனக்கு அது ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா தெரியல. ஓகே. ஆனால் சூட்சுமமான விஞ்ஞானத்தினால் பிரம்மா அஸ்திரத்தில் விளைவுகளை அடக்கிவிட முடியும். பழங்காலத்தில் போர்க்கலையில் திறமை பெற்று இருந்தவர்களால் பிரம்மாஸ்திரத்தை எதிர்க்க முடிந்தது. துரோணாச்சாரியன் மகனுக்கு அந்த ஆயுதத்தை தடுக்கும் வழி தெரியவில்லை. எனவே அர்ஜுனன் அவரது சொந்த ஆயுதத்தின் பலத்தினால் அதை தடுத்து விடும்படி உத்தரவிடப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப எல்லாம் குண்டு போடுறா, அது இது மொத்தமா ஹோல்சேல்ல அழிச்சுன்னு பண்றா. இப்ப இதெல்லாம் நம்ம சயின்ஸ்ல அட்வான்ஸ்டு அப்படிங்கிறோம். இதெல்லாம் அந்த காலத்திலேயே இந்த அணுகுண்டு எல்லாம் பண்றதுக்கு பதிலா அதுக்கு பதிலா அவளே அந்த காலத்திலேயே பிரம்மாஸ்திரம்னு ஒண்ணு பண்ணி அது சூப்பரா அதுல அழிக்கிறதுக்கு பண்ண முடியும் நம்மளால. அந்த பாகவதத்துல காமிச்சிருக்கு நமக்கு. இப்பதானே அணுகுண்டு எல்லாம் வந்திருக்கு. அதை அப்படி பண்ணிட்டு அந்த போர்க்கலையில போய் இந்த மாதிரி பண்ண முடியும். ஆனா இவன் பண்ணிட்டு அதை அனுப்பிச்சுட்டான் வழி அதை எப்படி திருப்பி பண்ணணும், திருப்பறதுக்கு அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு தெரியல, பண்ண தெரியல இல்லையா இவனுக்கு. அதுல இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை எதிர்க்க முடியுது. அதுல துரோணாச்சாரியன் மகனுக்கு அந்த ஆயுதத்தை தடுக்கும்படி தெரியவில்லை. அதை அனுப்பிச்சுட்டான வழி எப்படி ஸ்டாப் பண்ணணும்னு தெரியல. அதனால அந்த சமயத்துல அர்ஜுனன் அவங்க சொந்த ஆயுதத்தின் பலத்தால் அதை தடுத்து நிறுத்தி விடும்படி உத்தரவிடப்பட்டார். ஓகே. இந்த பிரம்மாஸ்திரம்ங்கிறது நேத்திக்கு படிச்சதுல இந்த இது பொருள்களில் எப்படி இருக்கு, அணுசக்தியின் திறமையால் இயக்கப்படும் தவிர அணு ஆயுதத்திற்கு ஒப்பானதாகும். இப்ப பண்ற இந்த பாம்பு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஈக்குவல் தான் இல்லை. அதை விட இன்னும் நல்ல பவர்ஃபுல். அதெல்லாம் அந்த காலத்துல அணுசக்தியானது அனைத்தையும் மொத்தமாக எரித்து விடக்கூடாது. அவ்வாறுதான் பிரம்மாஸ்திரமும் செயல்படுகிறது. அணுக்கத்தின் இயக்கத்திற்கு ஒப்பான தாங்க முடியாத வெப்பத்தை அணுசக்தி வெப்பத்தை விளைவிக்கிறது. அணுகுண்டு ஸ்தூலமான வகையை சேர்ந்த ஆயுதமாகும். ஆனால் பிரம்மாஸ்திரம் மந்திரங்களை உச்சரித்து அதுலேருந்து பண்றதுதான் சூட்சுமமான ஆயுதமாகும். ஸோ அது என்ன ஆயுதம்? ஸ்தூல ஆயுதம், இது சூட்சும ஆயுதம். ஓகே. அதை நேற்றுக்கு படிச்சுட்டே. இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு இதுதான். என்ன வேறுபாடு? அணுகுண்டுக்கும் இதுக்கும்னாக்க இது ஸ்தூல ஆயுதம், இது பிரம்மாஸ்திரம் சூட்சும ஆயுதம். அது தெரிஞ்சு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம். அது நேற்றுக்கு பார்த்தாச்சு இல்லையா. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட அதோட கண்டினியூஷன் தான் இன்னைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஆன்மீக முறையுடன் அதற்கு நேரடியான தொடர்பு உண்டு. மந்திரத்தை உச்சரிப்பதற்கு ஆயுதத்தை பிரயோகிப்பதும் அதை திரும்ப பெறுவதும் தெரியும்.
அதை தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு. எப்படி நீங்க அனுப்புறீங்களோ அதே மாதிரி திரும்பி வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் தெரியணும். அது பூரண அறிவாகும். அது பூரண கம்ப்ளீட் நாலேஜ் இருந்தால் தான் அது பண்ண முடியும். ஆனால் சூட்சுமமான விஞ்ஞானத்தை உபயோகித்த துரோணாச்சாரியன் மகனுக்கு இந்த ஆயுதத்தை திரும்ப பெறும் முறை தெரிந்திருக்கவில்லை. திடீர் மரணத்திற்கு அஞ்சி அதை அவன் பிரயோகப்படுத்தி விட்டான். எனவே இப்பழக்கம் முறையற்றது என்பதை தர்மத்திற்கு விரோதமானதாகும். ஒரு பிராமணரின் மகனாக அவன் அத்தகைய தவறுகளை செய்திருக்க கூடாது. இவ்வாறு கடமையில் மிகவும் அலட்சியமாக இருந்ததற்கு அவன் பகவானாலேயே தண்டிக்கப்பட போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேத்திக்கு பார்த்தேன். அதனோட கண்டினியூஷன் தான் இது. ஸோ இது சிம்பிள் தான் இந்த ஸ்லோகம். இதனோட கண்டினியூஷன் நாளைக்கு வரும் 29வது ஸ்லோகத்துல. நாளைக்கு 29வது ஸ்லோகத்துல கண்டினியூஷன் என்ன வரப்போகுது? சூத கோஸ்வாமி கோயில பரமபுருஷரிடமிருந்து இதை கேட்ட அர்ஜுனன் நீரை தொட்டு புனிதமடைந்த பின் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வலம் வந்தார். பிறகு அவர் தமது பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகித்து மற்றதை செயலிழக்க செய்தார் அப்படின்னு நாளைக்கு இதோட கண்டினியூஷன் பார்க்க போறோம். இதோட இதை முடிச்சுக்கலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்திபியவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தி கி ஜெய். ஷீலா பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா.